मेरे दोस्तों जिन्होंने 2-3 महीने पहला ये समझ नहीं आता कि सिद्धू ने इस्तीफा क्यों दिता, अज पूरी तरह समझ आता कि नहीं आता? अज पूरी तरह समझ आता कि नहीं आता कि 75-25 चलन रही सी कि नहीं चलन रही सी? हाँ जी, इसे 75-25 के नाल इसे माफिया के नाल मैं लड़दा रहा और लड़दा रहूंगा, लेकिन पंजाब के लोगों को अज ये समझ लेना चाहिए कि जड़ा माफिया लुक छिप के एक दूजे को प्रोटैक्ट करता हुंदा सी, कैप्टन और बादल जिहड़े एक दूजे के इंटरस्ट प्रोटैक्ट करते होंगे सी, जिन्होंने 5 साल पहला कांग्रेस आने तो पहला मैं कहा नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड द सेम थिंग, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, अज उही हो रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह 4 साल सुता पिया, ये रिपोर्ट सरकार नूं दित्ती कोर्ट ने, ते कहंदा सीगा मैं पढ़ी नहीं। ਇਹਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਜਿਤਾਇਆ? 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਜਾਤਾ। ਇਹਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਈਡੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਈਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਈਡੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਮਰੋੜਦੇ ਨਾ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਚਾਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਦੇ। पंजाब के लोगों को समझना चाहिए कि अज ये माफिया खुल गया और वो पंजाब के पक्ष च खड़े होकर वोट पाउण। अज आप वाले की स्टेटमेंट आई है कि जी ये स्टंट है, चुनावी स्टंट। ये जो केजरीवाल ने मुहिम शुरू की थी, काहते की थी पिछली बार याद करो ना, नशे दे ना, ते ओही केजरीवाल आई एम सॉरी कह के आई एम सॉरी सर गोडियां च सिर ला गया सी विक्रम टीचर। ये किहड़े मूंह नाल कहणगे भी रिपोर्ट सही है? ये ओही केजरीवाल है जिहड़ा अज ब्लैक लिस्टेड अकाली दल के MLA दीप मल्होत्रा नूं अपनी पॉलिसी तोड़ के शराब के ठेके बिकवा रहे। 2 की पॉलिसी 2 तो वध नहीं दे सकते एक बंदे नूं, तोड़ के 4 देते। ये ओही केजरीवाल है जिहड़ा बादलों दीयां बसां दिल्ली एयरपोर्ट तक ले जांदा है। इस करके इस गल दे विच कोई ओह ना रखियो, बड़े लोग ने जिहड़े कहंदे ने जी असीं पैसिਆਂ करके जिथे मर्जी चले जाओ जाओ, लेकिन ये समझ लेना जे बादल नूं वोट पाई ते वो कैप्टन तक पहुंच रही है, ते जे कैप्टन नूं पाई ते वो बादल तक पहुंच रही है। ये दोहें एंड ते विच ऐ जाके इकट्ठे मिल जाणगे। इन्हां दे पल्ले ही कुछ नहीं, ना किरदार है ना मॉरल अथॉरिटी है। अज साडे प्रधान पप्पू भाजी दे कोल बावा इहदा जिहड़ा वो लड़ू जिहा वो है OSD वो जाके उन्होंने कहना तेन असीं नॉर्थ इलेक्शन करावा। ये की है मतलब? कांग्रेस चलाउणी है बीजेपी के कहण ते आपदी जान बचाउण नूं, आपदी लेगेसी बचाउण नूं भी मेरे ते कोई उंगल ना चके, एक पौड़ी ला रखी है, बंदे चढ़ाउंदा ऐ बीजेपी वाल। ये तो इन्हां दे किरदार ने। ये सरकार मतलब साढ़े 78 MLA तो सी, लेकिन एक बीजेपी का मुख्यमंत्री चला रहा सी। तो शुक्र करो किसानों का जिहड़े चट्टान वांग खड़े हो गए ते डिले हो गई इन्हां दी एंट्री। नहीं तो मैनूं तुसीं दसो कि इन्हां दी आपसी सांझ अज पंजाब के लोगों तक पूरी तरह पहुंची है कि नहीं? मैंने कोई समझा। ये मैं तुहानूं साफ साफ कहना चाहता सी, नवजोत सिंह सिद्धू उदों भी लड़दा सी जे अफसरां करके लड़िया, अस्तीफा दिता प्रधानगी तो क्यों दिता? पंजाब के न्याय के लिए दिता। ते भाई जे तू कहना भी अज मैं रिपोर्ट खोलूं वो ते तू 4.5 साल सुता पिया सी, ये झूठ बोल रहा है भी इन्हें रिपोर्ट पढ़ी नहीं। तो चीफ मिनिस्टर पंजाब 40 MLA डिमांड करते हो भी भाई एक्शन लो, बड़ियां मच्छियां फड़ो, इन्हें रिपोर्ट ना पढ़ी। तो मैं तो उदों ना कहते रिपोर्ट खोलो, क्योंकि रिपोर्ट खोलने का मतलब ये सी इहदी नीयत साफ साफ वैसे ही लोगों को दिखती है। ये पता लग जाता कीता की इहने। ये सवाए हराम के पैसों नाल लोगों को खरीदण दे
ਜਾਂ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਜੋਗੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ? ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਚੋਰ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, 20 ਸਾਲ, ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜੀ ਪਾਈ ਹੈ? ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਲਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਔਰ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਅੱਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੁਸਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਿਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ 'ਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੌਣ ਤੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਮਾਫੀ ਦਵਾਈ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ 7 ਸਾਲ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜਦੇ ਰਹੇ, ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਊਗੀ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ 'ਚ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਸਵਾਏ ਜ਼ਮੀਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ, ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜਨ ਦੇ, ਡਰਾ ਕੇ, ਧਮਕਾ ਕੇ, ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ, ਈਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਪੱਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲਾ ਛੱਪੜ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫੜਫੜ ਕਰਦਾ 700-800 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ, ਬੋਲੋ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹਦੇ ਜਮਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਨੇ? ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ? ਤਾਰ-ਤਾਰ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫੱਟ ਦੇਣੇ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਹੀਂ? ਉਥੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਟਕ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋਇਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਦੇ ਇਨਸਾਫ। ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਏ? ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਟਕਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਤਾਰ 'ਚ ਅਖੀਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ, ਉਹ ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਧਰਾਤਲ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਧਰਾਤਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੋਟ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਕੈਟਾਗੋਰੀਕਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਹ ਪਾ ਕੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਪੁੱਠੀ ਰਾਹ ਪਏ ਲੋਕ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਤੇ ਆਣੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ, ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ और प्रियंका जी का साथ ता उम्र निभाऊंगा।
ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਮ ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਨਾ ਭਟਕਣ ਦਿਆਂਗਾ ਨਾ ਭਟਕਾਊਂਗਾ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਝੂਠ, ਢੋਂਗ, ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇਣੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਗਿਰਦੇ ਬੇਹਾਲੀ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਾਉਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤਿੱਗਣੇ ਕਰਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨੇ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੜੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਤਾਜ ਬਣ ਕੇ ਲੜੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਬਣੇਗਾ, ਆਪਦੀ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 6 ਪੈਗ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਸਵੇਰੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀਣਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ? ਵਾਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਤਿਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਖਾ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਰੇਤੇ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡਿਲੀਵਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੋਢੋ ਪਾਵਾ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਵਾ ਹੋ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਣੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਉਤਰੇ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਇਹ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਸੀ, ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ? ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡੇ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਝੰਡੇ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਝੰਡਾ 2.5 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਝੰਡਾ 2.5 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਝੂਲਦਾ। ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਧਰਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਰਾਜ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਰਾਜ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਖਾਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ? ਸਿੱਧੂ ਖੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਦਾ ਭਾਜੀ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਉੱਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਥੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 75-25 ਦਾ ਗੱਲ, ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ? ਦੱਸ ਨਾ, ਆਹ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਨਵਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹੋਣਾ ਪਊ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹੋਣਾ ਪਊ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਆ ਕੇ ਉਹ ਚੀਤਾ ਤੇ 500 ਹਿਰਨ ਪੁੱਛਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹੋਣਾ ਪਊ, ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਪੁੱਛਣਾ ਪਊ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਕੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ, ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ, ਸ਼ਗੂਫਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਲੀਪੌਪਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਖੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੀ ਖੋਲੋਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ 5 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਤਾਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਵੇ, ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਵੇ। ਐ ਆਊ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਤੂੰ ਲੈ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ। ਨਾ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ, ਅੱਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵਿਕਰਮ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। 4.5 ਸਾਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚੋਚੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਰੇਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਾ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ? ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕਰਦੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕਰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੈਡਲਾਈਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਦੱਸ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬਾਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਕਾਸ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਹੜੇ ਛੱਡ ਗਏ ਬਈ?
ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਛੱਡ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਜੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਖਤਾ ਖਾਏਗਾ ਬਾਮ ਰੋੜੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸਿੱਧੂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰਮ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ FIR ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰ FIR FIR ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 4 ਸਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ 4 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹੂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹੂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਇਹਦੇ ਠੋਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਮ ਇਹ ਦਮ ਉਸੇ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਹੋਈ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ ਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਤੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਐਸਾ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਈਵੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ਵਾਜਬ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਲੈਗ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਫੰਡ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰੇ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕੋਈ ਕੱਢੀ ਹੈ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾੜ ਕਰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ 40 ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਆਓ ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਸਗਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ 75-25 ਚੱਲਣ ਡਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਡਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ 75-25 ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੜਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਔਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਵਨ ਐਂਡ ਦੀ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਗੰਗਾ ਗਏ ਗੰਗਾਦਾਸ ਜਮਨਾ ਗਏ ਜਮਨਾਦਾਸ ਅੱਜ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 4 ਸਾਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਜਿਤਾਇਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਜਾਤਾ ਇਹਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਈਡੀ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਈਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਈਡੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਮਰੋੜਦੇ ਨਾ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਚਾਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅੱਜ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਟੰਟ ਹੈ ਚੁਣਾਵੀ ਸਟੰਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਹਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਸਰ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰ ਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਕਰਮ ਟੀਚਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋੜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵਿਕਵਾ ਰਿਹਾ 2 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ 4 ਦੇ ਦੇ ਇਹ ਉਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਗੇ ਜਾਓ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ
ਇਹ ਦੋਹੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੱਪੂ ਭਾਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਵਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜੂ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੈ OSD, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਾ ਚੱਕੇ, ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਚੜਾਉਂਦਾ ਐ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ 78 MLA ਤਾਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੜਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲੜਿਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲੂ ਉਹ, ਤੇ ਤੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ 40 MLA ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜੋ, ਇਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਇਹਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਇਹਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਏ ਹਰਾਮ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਜੋਗੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ? ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਚੋਰ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, 20 ਸਾਲ, ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜੀ ਪਾਈ ਹੈ? ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਲਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਔਰ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਅੱਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਿਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ 'ਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੌਣ ਤੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਮਾਫੀ ਦਵਾਈ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ 7 ਸਾਲ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜਦੇ ਰਹੇ, ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਊਗੀ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ 'ਚ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਸਵਾਏ ਜ਼ਮੀਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ, ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜਨ ਦੇ, ਡਰਾ ਕੇ, ਧਮਕਾ ਕੇ, ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ, ਈਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਪੱਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲਾ ਛੱਪੜ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫੜਫੜ ਕਰਦਾ 700-800 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ
ਇਹ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ, ਬੋਲੋ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹਦੇ ਜਮਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਨੇ? ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫੱਟ ਦੇਣੇ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਹੀਂ? ਉਥੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਟਕ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋਇਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਦੇ ਇਨਸਾਫ। ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਏ? ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਕਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਦੇਣੀ ਸੀ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਤਾਰ 'ਚ ਅਖੀਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਉਹ ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਧਰਾਤਲ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਧਰਾਤਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੋਟ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਕੈਟਾਗੋਰੀਕਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਹ ਪਾ ਕੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਪੁੱਠੀ ਰਾਹ ਪਏ ਲੋਕ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਤੇ ਆਣੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ, ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਔਰ ਪ੍ਰਿयंका ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਤਾ ਉਮਰ ਨਿਭਾਊਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਨਾ ਭਟਕਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਨਾ ਭਟਕਾਊਂਗਾ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਝੂਠ, ਢੋਂਗ, ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇਣੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਗਿਰਦੇ ਬੇਹਾਲੀ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਾਉਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤਿਗਣੇ ਕਰਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨੇ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੜੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਤਾਜ ਬਣ ਕੇ ਲੜੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਬਣੇਗਾ, ਆਪਦੀ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 6 ਪੈਗ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਸਵੇਰੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀਣਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ? ਵਾਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਤਿਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਖਾ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਰੇਤੇ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡਿਲੀਵਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੋਢੋ ਪਾਵਾ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਵਾ ਹੋ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਣੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਉਤਰੇ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਇਹ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਸੀ, ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ? ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡੇ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਝੰਡੇ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਝੰਡਾ 2.5 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਝੰਡਾ 2.5 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਝੂਲਦਾ। ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਗਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ, ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਧਰਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਰਾਜ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਰਾਜ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਖਾਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ? ਸਿੱਧੂ ਖੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਦਾ ਭਾਜੀ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ,
ਕਰਪਸ਼ਨ ਉੱਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਥੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 75-25 ਦਾ ਗੱਲ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਵਾਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸ ਨਾ ਆ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਨਵਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹੋਣਾ ਪਊ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹੋਣਾ ਪਊ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਆ ਕੇ ਉਹ ਚੀਤਾ ਤੇ 500 ਹਿਰਨ ਪੁੱਛਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹੋਣਾ ਪਊ, ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਪੁੱਛਣਾ ਪਊ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਕੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਆਣਾ, ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਆਣਾ, ਸ਼ਗੂਫਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਲੀਪੌਪਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਖੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੀ ਖੋਲੋਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ 5 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਤਾਤੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਵੇ, ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਵੇ। ਐ ਆਊ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਤੂੰ ਲੈ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ। ਨਾ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ, ਅੱਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ 4.5 ਸਾਲ ਸਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੋਂ ਵਿਕਰਮ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਮੇਰੀ 4.5 ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਲ ਸੁਣੋ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚੋਚੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਰੇਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕਰਦੀ, ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕਰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਨੇ ਹੈਡਲਾਈਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹੈ ਜੀ। ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਦੱਸ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬਾਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਕਾਸ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਹੜੇ ਛੱਡ ਗਏ ਬਈ? ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਛੱਡ ਮੈਂ ਗਏ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਜੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਖਤਾ ਖਾਏਗਾ, ਬਾਹਮ ਰੋੜੀ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੋਂ ਵਿਕਰਮ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ FIR ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ FIR FIR ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। 4 ਸਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, 4 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਕਹੂ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹੂ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾ, ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਰੋ ਇਹਦੇ ਠੋਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰੋ ਇਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦਮ ਉਸੇ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਤੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ, ਐਸੇ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਈਵੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੰਗਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਲੈਗ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਫੰਡ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ, ਸੁਧਾਰੇ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਢੀ ਹੈ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾੜ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਮੇਰਾ 40 ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਦੇਖ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਆਓ। ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਗਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ, ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ 75-25 ਚੱਲਣ ਡਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਡਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ 75-25 ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੜਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ,
ਕੈਪਟਨ ਔਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਵਨ ਐਂਡ ਦੀ ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਗੰਗਾ ਗਏ ਗੰਗਾਦਾਸ, ਜਮਨਾ ਗਏ ਜਮਨਾਦਾਸ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 4 ਸਾਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਜਿਤਾਇਆ? 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਜਾਤਾ। ਇਹਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਈਡੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਈਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਈਡੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਮਰੋੜਦੇ ਨਾ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਚਾਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਅੱਜ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਟੰਟ ਹੈ, ਚੁਣਾਵੀ ਸਟੰਟ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਾਹਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ? ਯਾਦ ਕਰੋ ਨਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਸਰ, ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰ ਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਕਰਮ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋੜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵਿਕਵਾ ਰਿਹਾ। 2 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ, 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੋੜ ਕੇ 4 ਦੇ ਦੇ ਜ਼ੋਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੱਪੂ ਭਾਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਵਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜੂ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਓਐਸਡੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਾ ਚੱਕੇ, ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਚੜਾਉਂਦਾ ਐ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ 78 ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲੜਿਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲੂ ਉਹ ਤੇ ਤੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ 40 ਐਮਐਲਏ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜੋ, ਇਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਇਹਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਇਹਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਏ ਹਰਾਮ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਜੋਗੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ? ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਚੋਰ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, 20 ਸਾਲ, ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਲਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਅੱਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਿਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ 'ਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੌਣ ਤੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਮਾਫੀ ਦਵਾਈ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ 7 ਸਾਲ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜਦੇ ਰਹੇ, ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਊਗੀ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ 'ਚ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਸਵਾਏ ਜ਼ਮੀਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ, ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜਨ ਦੇ, ਡਰਾ ਕੇ, ਧਮਕਾ ਕੇ, ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ, ਈਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲਾ ਛੱਪੜ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫੜਫੜ ਕਰਦਾ 700-800 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਜਤਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ, ਬੋਲੋ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹਦੇ ਜਮਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਨੇ? ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫੱਟ ਦੇਣੇ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਹੀਂ? ਉਥੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਟਕ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋਇਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਦੇ ਇਨਸਾਫ। ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਏ? ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਉਹਨੂੰ ਜੀ, ਟਕਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਤਾਰ 'ਚ ਅਖੀਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਉਹ ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਧਰਾਤਲ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਧਰਾਤਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੋਟ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਕੈਟਾਗੋਰੀਕਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਹ ਪਾ ਕੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਪੁੱਠੀ ਰਾਹ ਪਏ ਲੋਕ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਤੇ ਆਣੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ, ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਔਰ ਪ੍ਰਿयंका ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਤਾ ਉਮਰ ਨਿਭਾਊਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਨਾ ਭਟਕਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਨਾ ਭਟਕਾਊਂਗਾ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਝੂਠ, ਢੋਂਗ, ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇਣੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਗਿਰਦੇ ਬੇਹਾਲੀ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਾਉਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤਿਗਣੇ ਕਰਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੜੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਤਾਜ ਬਣ ਕੇ ਲੜੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਬਣੇਗਾ, ਆਪਦੀ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਸਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 6 ਪੈਗ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਸਵੇਰੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀਣਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ? ਵਾਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਤਿਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਖਾ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਰੇਤੇ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡਿਲੀਵਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੋਢੋ ਪਾਵਾ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਵਾ ਹੋ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਣੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਉਤਰੇ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਇਹ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਸੀ, ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ? ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡੇ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਝੰਡੇ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਝੰਡਾ 2.5 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਝੰਡਾ 2.5 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਝੂਲਦਾ। ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ, ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਧਰਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਰਾਜ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਰਾਜ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਖਾਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ? ਸਿੱਧੂ ਖੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਦਾ ਭਾਜੀ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਉੱਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਥੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 75-25 ਦਾ ਗੱਲ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸ ਨਾ। ਆ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰਦਾ ਇਹ? ਭਾਈ ਨਵਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹੋਣਾ ਪਊ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹੋਣਾ ਪਊ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਆ ਕੇ ਉਹ ਚੀਤਾ ਤੇ 500 ਹਿਰਨ ਪੁੱਛਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹੋਣਾ ਪਊ, ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਪੁੱਛਣਾ ਪਊ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਕੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਆਣਾ, ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਆਣਾ, ਸ਼ਗੂਫਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਲੀਪੌਪਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਖੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੀ ਖੋਲੋਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ 5 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਤਾਤੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਵੇ, ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਵੇ। ਐ ਆਊ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਤੂੰ ਲੈ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ। ਨਾ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ, ਅੱਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ 4.5 ਸਾਲ ਸਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੋਂ ਵਿਕਰਮ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਮੇਰੀ 4.5 ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਲ ਸੁਣੋ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚੋਚੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਰੇਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਾ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕਰਦੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕਰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਦਾ। ਇਹ ਨੇ ਹੈਡਲਾਈਨਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਹੈ ਜੀ। ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਦੱਸ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬਾਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਕਾਸ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਹੜੇ ਛੱਡ ਗਏ ਬਈ? ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਛੱਡ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਜੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਖਤਾ ਖਾਏਗਾ, ਬੰਮ ਰੋੜੀ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੋਂ ਵਿਕਰਮ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ FIR ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ FIR FIR ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। 4 ਸਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, 4 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਕਹੂ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹੂ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾ, ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਰੋ ਇਹਦੇ ਠੋਕ ਕੇ
ਇਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੈ ਦਮ, ਇਹ ਦਮ ਉਸੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਤੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ, ਐਸੇ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਈਵੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਲੈਗ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਫੰਡ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ, ਸੁਧਾਰੇ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਢੀ ਹੈ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾੜ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਮੇਰਾ 40 ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਦੇਖ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਆਓ। ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਔਖੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਸਗਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ, ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ 75-25 ਚੱਲਣ ਡਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਡਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ 75-25 ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੜਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਔਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਵਨ ਐਂਡ ਦੀ ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਗੰਗਾ ਗਏ ਗੰਗਾ ਦਾਸ, ਜਮਨਾ ਗਏ ਜਮਨਾ ਦਾਸ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 4 ਸਾਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਜਿਤਾਇਆ? 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਜਾਤਾ। ਇਹਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਈਡੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਈਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਈਡੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਮਰੋੜਦੇ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਚਾਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਅੱਜ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਟੰਟ ਹੈ, ਚੁਣਾਵੀ ਸਟੰਟ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਾਹਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ? ਯਾਦ ਕਰੋ ਨਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਸਰ, ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰ ਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਕਰਮ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋੜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵਿਕਵਾ ਰਿਹਾ। 2 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ, 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੋੜ ਕੇ 4 ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੱਪੂ ਭਾਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਵਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜੂ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਓਐਸਪੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਾ ਚੱਕੇ, ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਚੜਾਉਂਦਾ
ਐ ਬੀਜੇਪੀ ਮਸਲ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ 78 ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲੜਿਆ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲੂ ਉਹ, ਤੇ ਤੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ 40 ਐਮਐਲਏ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜੋ, ਇਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਇਹਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਇਹਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਏ ਹਰਾਮ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਜੋਗੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ? ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਚੋਰ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, 20 ਸਾਲ, ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਲਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਔਰ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਅੱਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਿਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ 'ਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੌਣ ਤੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਮਾਫੀ ਦਵਾਈ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ 7 ਸਾਲ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜਦੇ ਰਹੇ, ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਊਗੀ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ 'ਚ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ